ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚਲਾ ਦੋ। ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। ताज यारी को गाना सुनाओ। ओए होए की कहता ही सही तबीयत नासाज लगती है नहीं यार जान के मान पाऊं तो फैसल साहब ने जी डाइट शुरू की थी, अल्लाह खैर करे। हाय हाय आज कितने दिन हो गए ने? सही 7 दिन पूरे हो गए ने 7 दिन हो गए ने फैसल साहब ने डाइट शुरू की थी। की नहीं खा रहे? रोटी वगैरह नहीं खा रहा, बाहर नहीं शावा नहीं खा रहा, अच्छे ठीक है ना। उस तो बाद कोई भी फालतू चीज नहीं खा रहा, चिप्स वगैरह नहीं खा रहा, आलू? बर्गर, लेज, आलू बिल्कुल एक मिनट आ जा। आलू तेरा अपना मुक्का चालू साजी बच बच कहते थे सीधा। आलू दही खा दही भल्ले नहीं चावल नहीं ओके। कापी पेंसिल दे ओ पिछोड़े। अच्छा पराठा नहीं साजी कतन नहीं बिरयानी नहीं साजी अच्छा ਪੈਨਸਲ ਦੇ एक मिनट हैगी पेंसिल विच अंडे हो का ला भी नाद लेने जुगनू बादशाह। एक मिनट मैं तेन दसदा मजे दी। अच्छा जी उस तो बाद बोतल। बोतल बिल्कुल नहीं साजी, अच्छा उस तो बाद चीनी। चीनी भी नहीं साजी, चीनी भी नहीं। नहीं पुलाव पुलाव बिल्कुल नहीं साजी, बिल्कुल नहीं। अच्छा रोटी नॉर्मल रोटी। रोटी तो बिल्कुल नहीं खा रहे ना रोटी साजी। बिल्कुल नहीं खा हाँ, रहे। आज 10 दिन हो गए पराठा पराठा भी नहीं खा रहे साजी, पराठा भी नहीं खा रहे। अच्छा समोसे समोसे भी नहीं खा रहे, पकोड़े भी नहीं, समोसे पकोड़े नहीं। नहीं। वापस अच्छा भल्ले भल्ले भी नहीं। जहर ने। हाँ जी सर। अच्छा जी होर की शवारमे भी नहीं, शवारमा बर्गर सिंगर ये वो कुछ भी बर्गर नहीं। नहीं। अच्छा जी उस तो बाद सुबह उठ के नान चने। नहीं साजी, नान चने नहीं। हाँ। अच्छा जी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ भी नहीं साजी, परोठा नहीं ओए वो पूछ लिया मैं ओए ਚਾਰ ਰਸ चार नहीं चार रास्ता नहीं रोला। अच्छा पूड़ियाँ भी नहीं। नहीं साजी, अच्छा जी उस तो बाद बौंग पाए। नहीं साजी, चलो ए ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਨਿਹਾਰੀ नहीं यार। बौंग पाए नहीं। आलू वाले नान ते पेंसिल नहीं। आलू वाले नान नहीं नान आलू वाले नान टेक्निकल ऐ तुम नहीं खा रहे। ओके हो गया जी। अच्छा जी हुन देखो यार पेंसिल कोई होर दे यार। अच्छा ये तू नहीं खा रहा हुन तू मैनू दसना फैसल कि तू जो तू खा रहा ना हाँ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। हाँ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਂਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, हाँ जी सर। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਪਿਓਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਚਿਕਨ मतलब ਕਿ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਬਾਰਬੀਕਿਊ उस्ताद जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਗਜਰੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ कोई मलाई बोटी टाइप निज़ाम ये वो सारा सज्जी नहीं ओके। सब्जी बिल्कुल नहीं खा रहे, जलेबियां जलेबियां भी नहीं ओके यानी चीनी छाड़ती ना। उस्ताद जी मुकम्मल छड़ता ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਕਹ ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇ। उस्ताद जी जब एक ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਠਾਈ मिठाई भी नहीं उस्ताद, ਮਠਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਕਬਾਬ नहीं उस्ताद जी कबाब ਟਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀਆਂ नहीं उस्ताद जी। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ चावल ते पूछो ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ मेरे सामने खाते हैं। ਨਹੀਂ 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 ਖਾਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਫੈਸਲ जी ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਮੋਸੇ। अच्छा समोसे खाने को दिल कर। अच्छा समोसे उस तो बाद नान चने अच्छे नाश्ते च ओके नान चने ओके जी। अच्छा उस तो बाद हुण तुसी कह लो कि दही भल्ले करारे मिर्च मसाला आलू। अच्छा दही भल्ले अच्छा उस तो बाद पुलाव ओके। चल ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? शाही पराठा खाने बड़ा दिल, ਪਰਾਠਾ ਓਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਓਕੇ ਰੋ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਡੈਡ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ कल कसम बीवी ने ना गोभी वाले पराठे बनाए मेरे ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਦੱਸ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। उस्ताद जी कुछ भी हो मैं खा लेना। जिन्ना तरसे हो ਇਹ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਜੋ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੋਮੇ ਦਾ ਹੱਕ नहीं उस्ताद जी हक नहीं सी खांदा, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ। अच्छा फैसल आलू चने प्याज खट्टा आलू चने
ਅੱਛਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਭਰ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਤੜਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲੂ ਮੀ ਦੰਗੂ ਅਸਰੇ ਨਿਕਾ ਲੂੰਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਖਾਲੂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਜਸ ਅੱਛਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਡਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਾਈਏ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਡਨ। ਡਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਭੈਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਚਟਾਈ ਵਿਛੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬੈਠ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਾਈਟ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਠਹਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਮਰ ਜੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਤੇ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਈਨਲ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਾਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਖਾਣੀ, 2 ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਹਵਾ ਪੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਓਏ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ। ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਆਏ। ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਜ਼ਨ ਦੱਸ ਓਏ ਵਜ਼ਨ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲਿਆ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 98 ਕਿਲੋ ਸੀ। 98.7 98.7 ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਲਿਆ ਵਾ ਯਾਨੀ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆ 95 ਪੂਰਾ 3 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। 3 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਦਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੁਰ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, Okay. ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 35-40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਟਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਇਹ 3 ਤੋਂ 3.5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਲੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਜੂਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 98 ਉਹ ਸੀਗੇ 98 98 ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, 3 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹੁਣ 95। 3 ਪਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 98। ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ। ਆ ਤਲੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੈਟਅਪ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣੋ, ਮਸਕੀਨ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਆ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀਰੀਅਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ? ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਗੱਲ ਦੇ, ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ? ਯਾਨੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੜਾ ਥਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ यार ये कुदरत खुदा की देन होती ਜੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। है। ये बनाए नहीं बनते, छीने नहीं छीने जाते, ये देने से नहीं मिलते, ये बाय बॉर्न होता है, बिल्टर इंसान। ਛੇੜ ਲੈ ਤੂੰ ਛੇੜ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਡ- ਜਾਣ ਲਿਆ। नहीं मैं ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। भाईजान ये होता है, ये बिल्टर होता है।
अब आपने मशल फिल्म एक देखी है इंडियन की मशल? उसमें दिलीप कुमार साहब का एक सीन है जिसमें उनको उनकी बीवी को जरूरत होती है हॉस्पिटल लेके जाने की, और दिलीप साहब वो आज भी वो जो शॉट है ना, वो एक्टर जो आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी या जहाँ पे पढ़ाई जाती है ना एक्टिंग, वहां पे एज ए रेफरेंस वो शॉट दिखाया जाता है दिलीप साहब का। हाँ जी, और सारी कोई एक सुना गाड़ियों में जैसे लग के वो कहते हैं ए भाई मेरी बीवी को कोई हॉस्पिटल पहुंच। अब आप दिलीप साहब से पूछो कहाँ से आती है आपके अंदर ये, बच्चा अवस्था। तो वो कुदरती आदमी फिल्म देखो, दिलीप साहब की व्हील चेयर पे बैठे हैं, उन्हीं का दोस्त उनके घर में, उनको पता चला है मेरी बीवी के साथ इसका चक्कर है, गलत फहमी होती है उनको, तो वो कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी बीवी कहती है कि क्या हुआ, तो वो हाथ मारते ही है ऐसे कि घिन आती है मुझे इन हाथों से। दिलीप साहब इस किस्म का अपने पाटों पे हाथ मारते हैं। पाटों पे नहीं होता सही, थाई होता है। और पाटा ही होता है, थाई वो थाई तेरी वो बहुत पुरानी फिल्म है, जब थाई पाटे है थे। साढ़े पाटा, हाँ जी। वो ऐसे करके वो कहते हैं हल्की, ये शाहरुख खान साहब ने जो देवदास में हल्की हल्की आंखों में पानी, ये दिलीप साहब का है काम, क्योंकि दिलीप साहब की मूवी थी देवदास मूवी, तुम्हें पता है किसकी? हाँ जी, पुरानी देखी। दिलीप साहब की भी मूवी थी, उसमें वो ऐसे तारे से उसकी आंखों में, यानी आंसू ना गिर रहे हैं ना सूखे हैं, दरमियान में है कहीं पे। वो गुल्लड़ उस कंडीशन में दिलीप साहब को उनकी बीवी पूछती है कि क्या ये, वो कुछ पूछती है तो वो कहते हैं कि घिन आती है मुझे इन हाथों से, और वो अपनी लाचारी, टांगे उनकी नहीं होती, व्हील चेयर पे बैठे अपने दोनों हाथ ऐसे मारते हैं यहाँ पे। वो शॉट देखना है नोनी तुमने, उस्ताद जी मेरा दिल भी उर्दू बोलने, वो और उसके बाद उनको जो दिलीप साहब आप ये कैसे कर लेते हैं ऐसे मतलब आपने ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ये मैं बचपन में भी ऐसे ही था, अच्छा मैं आर्टिस्ट, मुझे अब लगता असल में ना मैं कोई पहचान नहीं सका मुझे। हाँ, उस्ताद जी मेरे ऊपर दुनिया ने कॉमेडियन का टैग लगा के हाय। एक महान आर्टिस्ट से दुनिया जो है वो बेचारी महरूम हो। उसको पता है माशाल्लाह हाशा तुसी कर लिया, हुन ब्रांड मेकर हो, दुनिया मनी बैठी है, हुन पीछे मैं एक सीरियस फिल्म करना चाहता हूँ, कदों करनी? रोने धोने वाली। कदों ਕਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ? कदों करनी? ਸਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਣਾ ਉਸਤਾਦ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ। चलो ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। दानिश ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਉਸਤਾਦ। यार इतनी दाढ़ी सही ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਗਰਦਿਆਰਾ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। दूरों इधर आता मैं चीनी वाला रस खान। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਵੇ ਕਸਮੇ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰੂਕਸਤਾਨ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਢਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਡੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹਮ ਤੁਮੇ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਂਗੇ। नहीं वो राजकुमार साहब आहो। यानी ਆਹੋ ਉਹ ਨਾਲ ਹਮ ਤੁਮੇ ਮਾਰੇਂਗੇ नहीं हो ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਂਗੇ। दसो कौन सी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ। दसो। ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। नहीं ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਨੀ ਲੀਵਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਮੀਤਾ। मैं गाना गावांगा, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹੀ खुदा का ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ। देकर ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ मना लूं दूर हूं लेकिन, संजीव कुमार साहब। संजीव ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਫ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ- ਕਰਿਓ, ਅੱਛਾ। ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ और संजीव कुमार साहब ने खिलौना फिल्म च ਖਿਲौना जान कर तुम तो मेरा संजीव कुमार को सलाह खान उखाड़ के जड़े ਹਾਂ संजीव कुमार साहब ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿਸੇ ना मारे ਮੇਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ, ਸਾਡੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 36 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਤਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ,
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਆ? ਆਹ ਵੀ ਆਹ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਆਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸਾਰੇ 7 ਹੀ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, 7 ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਚੇ ਆ। ਆਹ ਖਿਲौना ਜਾਨ ਕਰ ਤੁਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਓਏ ਆਹੋ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ, ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ। ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਬੂਆ। ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣ ਕਰ ਤੁਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਜਾਤੇ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ 10000 ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਓਏ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਵਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਖਿਲौना ਜਾਨ ਕਰ ਤੁਮ। ਓਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। Done. ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗੇ। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ਲਓ ਜੀ सुनील दत्त साहब ਗਲਤ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਮੈਂ 10,000 ਲੈਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 10 ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ 1000 ਗਿਆ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਕੇ ਭਰਾਵਾ। ਪੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। सुनील दत्त साहब ने यार खिलौना। ਚੱਲ नहीं 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 ऐ नहीं स्टारी, ऐ नहीं स्टारी, आही ਇਹ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਭ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਣ ਆਪਣ। ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਹ ਆਂਡੇ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਪਲੇਟਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ 1000 ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣਾ? ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੱਸਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੋਂਡੇ ਨੇ। सावन का महीना पवन करे शोर जिया रे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। ਹੁਣ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। 70,000 ਗਾਣੇ ਨੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓ ਬਾਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ। ਫਿਲਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੂਰੀ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਅਵਤਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹ ਵੀ। ਟੁੱਟੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤਾ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਇनको घर से। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਤਾਜੂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ? मनोज कुमार साहब, ਨਹੀਂ संजीव कुमार। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਆਜਾ ਤੁਝਕੋ ਮਲਿਕ- ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਦੱਸ। इन्हें मैं गाना दस देना था। ਦੱਸੋ। ये पर्दा उठा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। उस फिल्म च भी आए ने। नहीं, उस फिल्म च नहीं आए। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਔੜਾ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੌਣ? मनीष कुमार। ਉਹ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹੋ।
ਆਜਾ ਤੁਝਕੋ ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਲਖਨ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਲਖਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ 1000 ਹਾਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿਫਤਾ ਪਈ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਵੇਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਰੇ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਮਰ ਗਈ ਸਰ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕਨ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀਰੋ। ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਖ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, Director ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਡਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਡਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50% ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਡਬਿੰਗ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਬਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ। ਔਰ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਦੇਵਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਣ शराब पीने के लिए जीता? ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਘਰ ਛੋੜ ਦੋ, ਪਿਓ ਨੇ हाँ माँ ने कहा ये छोड़ दो। एक मिसाल है, शाहरुख खान साहब ने डायरेक्ट बोले, कैमरा हो गया, हूँ वो रिकॉर्डिंग मुक गई, फिल्म पूरी शूट हो गई। 1.5 महीने बाद फोन आया कि खान साहब डबिंग स्टूडियो आ जाओ। हूँ 1.5 महीने बाद शाहरुख खान साहब जाके डबिंग करके एक माइक के अगे बैठे ने, जिथे ना कैमरा ना डायरैक्टर ना प्रोड्यूसर ना वो माहौल, सिर्फ एक कैबन आ, वो साउंड प्रूफ आ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਡੀਓ 100% ਉਸ ਐਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇਦਾਂ ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਐਕਟ ਉਸ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲਹਿਜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ कि उसने मेरे भाई को बेआबरू किया, उसका कुछ नहीं, ठीक है ना। एक मिसाल मैं शूट कर रहा कैमरे कि मेरी भाभी ने अपने इस अपना बेच के सामान इकट्ठा किया, वो सामान वो खा गया, उसका कुछ नहीं, और मैं उससे रुपए मांगने गया तो मैंने बड़ा बुरा किया, ठीक है, एक मिसाल जी जी। तो उन पर जाइए कहती है गोपी भाई ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और तुमने उसका क्या बदला दिया, यही ना कि दुनिया की नजर में तुमने उन्हें बेआबरू कर दिया। क्या तुम्हारा ये पाप कोई तुम्हारा राम कोई देवी देवता कोई माफ करेगा? बोल माफ करेगा? दलीप साहब कह रहे मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, वाह 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 वाह। किसी से माफी नहीं मांगूंगा, हाँ जो मैंने किया अच्छा किया, मैं फिर करूंगा, जो जी में आएगा करूंगा। मैं देख रहा हूं तुम लोगों की नजर बदल गई है, मेरी नजर बदल गई है तो जा दूर हो जा। जाता हूं, तुम अपने आप को दुख मत दो, मैं जाता हूं, ठीक है। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਡਬਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਰਜਾਈ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ। ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਚੇ। ਨਹੀਂ ਰਚੇਗੀ ਵਾਕਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਿੰਗ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ PTI ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਿੰਗ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ।
ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਰ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵਾ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਆ, ਇੰਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਬਿੰਗ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਿਤਾਭ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਡਬਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋ ਕਰਾ ਲਾ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਸਾਹਿਬ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੌਣ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹਾਰਰ ਮੂਵੀ ਲਾ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਪੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤੁਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਭਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜਾ, 1% ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਨਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ? ਤੇ ਖਾਲੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਡੀਓ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆਡੀਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਟੂਡ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਬੱਠ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਕਲਾਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲਮਕਿਆ ਸਾਂ ਆਪ। ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਕੱਚੀ ਫੇਕ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਬਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, 20 ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਲਟਨ ਉਹ ਐਕਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾ ਤੇ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਡਬਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਗ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਪਾੜਾ। ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਬਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਓਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਡਬਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੰਜ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪੰਜ ਫੈਸਲ ਦੇ same time ਕਿਉਂ? ਪੰਜ ਫੈਸਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਡੀਓ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਮੀ ਚਾਚੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਮਾਮੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਫੜ ਵਾਪਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡਬਿੰਗ। ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ, ਆਓ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ। ਆਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਕਿਹੜੀ? ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਡਬਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕੋ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕ ਦੀ ਗੇਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਵੀ 0 dB ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ dB ਤੇ। ਤੂੰ ਖੜਾ ਵਾ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਸੇਮ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਤੂੰ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨੀ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੋਲੀਅਮ ਲਾਏਗਾ ਉਹ 100% ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਏਗਾ 60%। ਦੂਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਡੌਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਡੌਨ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਡੌਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ Okay. ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਬਾਸਤਾ ਜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਵਾਲੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਣ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਕਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੈ ਕਸਮ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਲਚੋੜੇ ਨੇ ਬੂਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹੀ ਦਾਗ ਦੁਬਈ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਨਾਲ? 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਂਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਡਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਚਮਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਦੱਸ ਯਾਰ। ਪੰਜ ਫੈਸਲ ਘਰ ਵੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ तो उनको कहा दानियाल साहब आपके नाम की चाय पी लूं, तो पी के लाना, फिर उठ के चल जाओ। शायर टैप्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵਜੂਦ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਤੇ ਕੀ ਜੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਪ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖੀਰੇ ਜੋਗੇ ਜੀ कहना मकान खाली करो, डरो मत मुझे देख के, कहना मैं ऐसा भाई दिखता हूँ ऐसा नहीं। नाना पाटेकर साहब कहते जाओ यार कब्जा दे के। नहीं वो कहता आगे कहता मैं कमेटी वालों की तरफ से आया हूँ, ये घर तोड़ना है। वो अपने बंदे को कहता जाओ भाई साहब की तोड़ने में मदद करो। ਯਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧੂਰੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਂਜਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਂਜਾ ਪਾਟੇਕਰ। ਹਾਂਜੀ कर ले ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਵੜਨਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ ਲੈ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਲਾਓ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਕਿ ਨੋਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ
ਜਵਾਬ ਲੈ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੱਲ ਜਾਦੀ ਕੀ ਚਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਪ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8 ਤੋਂ 9 ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਸੋਚ ਲਓ ਕੋਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ इस ਜੀ काम का हमारे पास, सॉरी माजरत मिठा जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੈਜੂਅਲ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਧੁੱਪੇਗਾ ਸ਼ਾਮੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ। ਕਸਮੇ ਬਿਠੇ ਦਾ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਭਾਣ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, Perfect. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਟ ਇਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੈਸਲ ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰ ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਚੱਲ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਗਾਲੀ ਭਰਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਲ ਭਾਈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਵੱਜਦੀ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਐ ਚੱਲ ਟੈਪ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੇਡ, ਉਹ ਪੱਸ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਸੂਏ ਦੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਕਸਬੇ ਆ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ, ਦੇਖੋ ਪੱਠਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਐਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਟੈਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਆ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਆ ਹੱਥ ਕੋ ਕੰਬਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਪੱਠੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਸਟਾਰਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਾਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਇੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਟੌਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਜੀ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਠਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾ ਸਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾਕਮ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਣਗੇ, ਚਨੋਬੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣਗੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 36 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਇਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ। ਆ ਚਿਹਰਾ ਸਵੈਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਬਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ? ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਡਰਾਈ ਕਰ। ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ। ਡਿਨਾਈ ਕਰ। डिनाई कर सकता ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ को मैं इस्तेमाल नहीं कर सका और ना उसको दुनिया ने इस्तेमाल ਜੀ किया। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਆ ਜੀਆਨੋ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੱਲ ਵਾ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਟਕੇ ਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੱਲ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਤਾਜੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮਿੱਠੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਸਕਿਪ ਕਰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਈ ਹੁਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਓਏ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਆ ਸੁਲਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਗਾਲੀ, ਇਹ ਲੁਕਿੰਗ, ਇਹ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ। ਬੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੋ ਚੱਲਣ ਕੁਛ ਲਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਓਏ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਬੱਸ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੱਸ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਮਦਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਐਬ ਹੈ ਐਪਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖੋ। ਯਾਰ ਕੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤੇ ਲਾਏ ਤੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਓ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ। ਠੁੱਡ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਠੁੱਡ ਵੱਜਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮ 3 ਇਡੀਅਟ ਦੇਖੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ? ਤਲੀ ਇਡੀਅਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਦੇਖੀ। ਆਹੋ ਆਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਸਾਈ ਮੈਂ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਵਾਓ ਫਿਰ ਟਾਂਕਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਈ ਆ ਚਲਾ ਮਾਰਦਾ ਲਵਾ, ਲਵਾ ਟਾਂਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨੱਕ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸਮਝ। ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਹਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਲਈ। ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ? ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਿੱਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਸੱਚੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਅਭੀ ਕੱਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਬੇਹੋਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹੇ ਐਚ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੈਸਲ ਮਿੱਠਾ ਫੈਸਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਬਣ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਵਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋ
ਵੇ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੇਨ ਫੁੱਫੂ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਾ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਦਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ੇਨ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੇਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਸੜ ਸੁੱਟ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈ। ਆਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ Washroom ਦਾ- ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚਲਾ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੈਸੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ- ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਮਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਫੈਸਲ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਬਸ ਠੀਕ। ਆਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਕਾਮ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਭਾਜਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ 1000 ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਲਾਫ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। 1000 ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਸਾਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰ? ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਈਟਮ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ 1000 ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੁਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਲਏ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ 1000 ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਦਿਓ। ਐਡਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਕਰ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਤਲਾਫ। ਲਓ ਜੀ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਭੇਜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਸਾਜੀ ਹਾਏ। ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਫੀ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁਕਵਾ ਦਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਹਿਨ ਨੂੰ ਚਕਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਪਟੀਆਂ ਦਾ। ਬੇਟੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਲੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰ। ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨੇ 1000 ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀੜ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਉਹਦੀ।
ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਰੱਖੋ ਤੂੰ ਆਲਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਕੀ ਉਹ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਈ ਬਾਸ ਬੰਦੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਯਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲੀ ਪੱਬਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸਾਜ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਸਮੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ, ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਜਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਇਣ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਯਾਮਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਫੜ ਐ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕੂਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਾਮਾ ਸੈਂਸੂਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਲਓ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਆਹੋ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨੇ, ਆਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 25 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐ ਚੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਾਇਆ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੈਰੀਅਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀ ਤਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਿੱਠੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਪੀ ਟੈਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਹੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। 100 ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 22 ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ, ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਸਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਕਰੀ ਫੈਸਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਅੱਧੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਪਿਛਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਛਾਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਤਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਤਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੜ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਯਾਰ ਜਾਈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ, ਆਹੋ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਏਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਯਾਰ ਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਏਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਜੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਕਅਪ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਪਿਕਅਪ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਡਾਲਾ ਟੈਪਸ ਡਾਲਾ ਟੈਪ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਗੋਜਰੇ।
ਬਾਡੀ ਜਨਰਲ ਜਾਣੀ ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ। ਖੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਮਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਐ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਅੱਛਾ, ਲਾ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਭਾਈ ਖਾਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਗਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ- ਮੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਮੁਰਦਾ ਵਾਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਲੋਜੀ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਡੀ ਫੁੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਟੋ ਇਹ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂੰ ਦਵੋ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸ਼ ਉੱਠੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੂ ਲਿਆ, ਤੁੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਐਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਉੱਥੇ। ਮੰਜੀ ਸੀਗੀ ਓਏ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਮੰਜੀ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਾਸਾ ਭਾਜੀ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਲਾਸ਼। ਪਾਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਨਾ ਤੂੰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਉਧਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੂਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਪੰਪ ਕਰੇਗੇ, ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਸ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲਈ ਨਕਲ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ ਬੁੱਢਾ ਗੁਜਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ। ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸੌ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰ 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 ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਮਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਆਹ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ ਚਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਜਰ ਚਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਵਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਡੱਬਾ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਲਮ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। ਡੱਬਾ ਆਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗਈ। ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ये दिल आपका हुआ जवेद शेख साहब दी, फिर उस तो बाद सैयद नूर साहब दी फिल्म चूड़ियां ने, फिर उस तो बाद कैमरॉन दी फिल्म सी टाइटैनिक। हाँ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ टाइटैनिक ने ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿਕੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਆਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਇਹ ਨੂਰ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚੂੜੀਆਂ ਭੀਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਕੋਇਟੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟੈਮਰੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਿਲ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਡਮ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मोहब्बत की कहानी जिंदा रहे। ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜਾਓ ਸਹੀ ਅੱਜ, ਬਸ ਫੈਸਲ ਆਪੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਜੀ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਪਿਆ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਲੋ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਡਮ ਦਾ। ਓਕੇ, ਲਵ ਯੂ।